افغان سرزمین سے دہشت گردی کے خاتمے کا مشن، پاک افغان مذاکرات کا اگلا دور آج ہوگا۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور آج استنبول میں ہوگا۔ پاکستان افغان سرزمین سے دہشت گردی کے خاتمے پر زور دے گا۔ مذاکرات کے دوسرے دور میں فریقین میں جنگ بندی کے نفاذ کے طریقہ کار کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد کی قیادت کا حتمی فیصلہ افغان وفد کی قیادت کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ خطے میں ہم چاہیے تو افغانستان کو عقل سے کام لینا ہوگا اور دانش مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا مذاکرات تب ہی کامیاب ہوں گے جب طالبان حملے نہ ہونے کی گارنٹی دیں گے۔ یہ معاملہ صرف اہم ہی نہیں، بہت ضروری ہے۔ تورخم بارڈر بند ہے، تاجروں کے لیے مشکل وقت ہے۔ افغان طالبان کو گارنٹی دینا ہوگی کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی۔ خطے میں امن ضروری ہے۔ حکومت کا 27ویں آئینی ترمیم 14 نومبر بروز جمعے تک پارلیمنٹ سے منظور کرانے کا فیصلہ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت کے مطابق اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت مشاورتی کمیٹی کا اجلاس میں تمام پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ پی ٹی آئی شریک نہیں ہوئی۔ ذرائع کے مطابق حکومتی اجلاس میں ایجنڈے اور شیڈول کی بھی منظوری دے دی گئی۔ اسپیکر کی اجلاس کے دوران ماحول کو خوشگوار رکھنے کی درخواست۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کا معاملہ، اپوزیشن کا مولانا سے رابطہ۔ محمود خان اچکزئی اور دیگر کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ 27ویں ترمیم پر گفتگو۔ ملاقات کا مقصد 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اپوزیشن الائنس کو مضبوط کرنا ہے۔ ذرائع کے مطابق رہنماؤں نے پارلیمانی امور اور اپوزیشن جماعتوں کے کردار پر مشاورت کی۔ ملاقات کو موجودہ سیاسی ماحول میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کا معاملہ، پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ سی سی کو آئینی ترامیم پر حکومتی ڈرافٹ پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے 27ویں ترمیم کے حوالے سے 5 مرکزی تحفظات ہیں۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے صوبوں کا حصہ 57% سے کم نہ کیا جائے۔ صوبائی خود مختاری کو واپس نہیں کیا جانا چاہیے۔ محکمہ تعلیم میں پورے ملک کے لیے ایک ہی نصاب کی تجویز قابل قبول ہے۔ ٹویٹ کیا گیا تو اس سے یہی لگ رہا تھا کہ صوبائی خود مختاری پر ڈاکہ ڈالنا ہے اور کچھ لوگوں کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہوگا ڈرافٹ دیکھنے کے بعد ہی ہوگا، لیکن کوئی بھی ایسا اقدام جو جمہوریت کو کمزور کرے، جو صوبائی خود مختاری پر حملہ ہو، ایسے تمام حربوں کو انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ مسترد کرے گی۔ تحریک انصاف کا 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کہا پی ٹی آئی 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کرے گی، جمہوریت کو کمزور کرنے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم صوبائی خود مختاری پر ڈاکہ ہے۔ صوبائی خود مختاری پر کسی قسم کے حملے کو برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف جمہوریت اور آئین کی محافظ ہے۔ پارٹی لیڈر سے ملاقات میرا جمہوری حق ہے، حق استعمال کروں گا۔ تناؤ بہت بڑھ چکا ہے، دہشت گردی عروج پر ہے، خسارہ ٹاپ پر ہے، لوگ اپنی زندگی کو مزید داؤ پہ نہیں لگا سکتے۔ اس وقت پاکستان کی سالمیت کا فکر کرو، خطرے میں نہ ڈالو بعض لوگوں کے لیے۔ 27ویں آئینی ترمیم وفاق کے لیے خطرہ۔ یہ ترمیم آئین کی روح کے منافی ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو پاور دی گئی تو وفاق خطرے میں آ جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، حکومت وفاق کا سٹرکچر خطرے میں ڈالنا چاہتی ہے۔ آئین میں ترمیم عام بات نہیں، اتنا معمولی نہ لیا جائے۔ قوم کی ضرورت کے مطابق آئین میں ترامیم ہونی چاہیے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عدلیہ کو مزید داؤ پر نہ لگایا جائے۔ اگر ہمیں اپنی افواج کو، جس میں تینوں فورسز ہیں، اس میں سینرجی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو
तो सिनर्जी को हम क्रिएट करेंगे, उसमें हम एनर्जी देंगे, हम उस एनर्जी के तहत उसको मजबूत करेंगे। मजबूत से आपका डिफेंस अच्छा होगा, डिफेंस अच्छा होगा तो आपकी प्रोटेक्शन अच्छी होगी, प्रोटेक्शन अच्छी होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी तो बैन अवी तौर पर आपका जो आज मार्क का और पोजीशन के बाद आप इंडिया को मार धाड़ करने के बाद, हराने के बाद जलील ख्वार करेंगे, जिस पोजीशन पे खड़े हैं तो वो पोजीशन आपकी बनेगी। अब उसमें आपको जो जो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड हैं वो किसी अभाम के तहत उसका आप ये समझें कि वो हो जाएगी। मैं 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम के लिए बहुत बेताब हूँ। 27वीं तरमीम के लिए नंबर्स का कोई मसला नहीं, नंबर्स हमारे पास पूरे हैं। 27वीं तरमीम मंजूर होकर रहेगी। मौलाना फजल रहमान से नंबर्स से मुतालिक कोई बात नहीं हुई, मुलाकात मामूल की बात है। मौलाना का सिर्फ साथ जरूरी है। मौलाना फजल रहमान इस मुल्क की सियासत के लिए अहम हैं और हमेशा रहेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का खैर मकदम करते हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरुनाई दारुस्सलाम का सरकारी दौरा। सुल्तान ऑफ बरुनाई से मुलाकात। ISPR के मुताबिक रॉयल बरुनाई आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर पहुंचने पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बरुनाई के वज़ीर दिफा दोयम और कमांडर रॉयल बरुनाई आर्म्ड फोर्सेस से भी मुलाकात। बरुनाई की सिविल और मिलिट्री क़यादत ने पाक अफवाज के पेशावराना मायार को सराहा। अमेरिका में नई तारीख रकम। न्यूयॉर्क की तारीख में पहली बार मुसलमान मेयर मुंतखब। अमेरिकी सदर की शदीद मुखालफत के बावजूद 34 साला ज़ोहरान मुमदानी मेयर न्यूयॉर्क मुंतखब हो गए। ज़ोहरान मुमदानी ने इलेक्शन के दौरान 50% से ज़ायद वोट हासिल किए। ज़ोहरान मुमदानी ने इलेक्शन में 4,86,741 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार 3,96,177 वोट हासिल कर सके। ट्रंप हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ने 79,000 से ज़ायद वोट लिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेयर न्यूयॉर्क का इलेक्शन हारने की वजह बता दी। सदर ट्रंप ने मीडिया टॉक में कहा, अमेरिका में होने वाला शटडाउन मेयर न्यूयॉर्क का इलेक्शन हारने की वजह है। बैलेट पेपर पर मेरा नाम ना होना भी हारने की वजह है। हुकूमत का शटडाउन खत्म करना जरूरी है। हमें जल्द फंडिंग बिल की मंजूरी शुरू करनी होगी। अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में नुमाया कमी। CNN का सर्वे में दावा। CNN के सर्वे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की अवामी मकबूलियत कम होकर 37% पर आ गई। सर्वे के मुताबिक 63% अमेरिकी शहरी डोनाल्ड ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं। जनवरी में सदारत के आगाज पर ट्रंप की मकबूलियत 47% थी, जो अब 37% पर आ गई है। अमेरिका के 68% अवाम ने मुल्क के हालात को खराब करार दिया। पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। अमेरिकी सदर का मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब। एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहने लगे, अमेरिका जौहरी ताकत में नंबर 1 है, लेकिन इसके एतराफ से नफरत है। रूस दूसरे, चीन तीसरे नंबर पर है। 4 या 5 साल में चीन अमेरिका के बराबर आ जाएगा। जनूबी अफ्रीका को अब G20 मुमालिक के ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहिए। अमेरिकी सदर ने खिताब के बाद रवायती रक्स भी किया। अमेरिका का 3 दहाइयों के बाद एटमी तजर्बात का आगाज। बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल फायर। अमेरिकी सदर के हुक्म के बाद अमेरिका ने बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। अमेरिकी एयरफोर्स के मुताबिक मिसाइल कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से फायर किया गया। बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल ने तकरीबन 4200 मील का फासला तय किया। मिसाइल मार्शल जज़ायर में मौजूद टेस्ट साइट पर कामयाबी से हदफ पर लगा। मिसाइल का तजर्बा GT-254 सीरीज का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब से वज़ीराबाद और मियांवाली के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात में अवामी मसाइल, ज़रूरियात और तरक्याती मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू। पार्लियामेंटेरियंस ने वज़ीराबाद और मियांवाली में ग्रीन बस प्रोजेक्ट के आगाज पर खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा कि अवाम की खिदमत ही मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ का मंशूर है।
पंजाब के किसान को मायूस नहीं करेंगे, जिम्मेदारियां पूरी तरह निभाएंगे। मौसम तेवर बदलने लगा, फिजा में खुनकी बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक की शिद्दत में भी कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 12, ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहर में बादल बरसने के कोई इम्कानात नहीं। मजमूई तौर पर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड। माहिरीन की शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर निकलने से गुरेज और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। और फैसलाबाद में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे पर मुश्तमिल इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। मैच फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल है। पहले वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान ने 264 रन का हदफ 8 विकेटों पर हासिल किया था।